Hello all, welcome back to one another session on energy series. This video is on energy series, but however you should please note that this is part 2 of nuclear energy. We have already done with nuclear energy part 1, so you watch that video and then you come to this video, then only you will be seeing a continuity on this video program. Okay, so use a headphone as well as you take notes as and when it is required. Okay, so the last slide which I completed in the previous nuclear session is this. This is the picture you would have seen in my last video on nuclear energy. Now I am going to follow through from this particular video. Now we shall see what are nuclear weapon states, NWS, nuclear weapon states, and we shall see how it is being identified as in the NPT, non-proliferation treaty. Okay, so what are nuclear weapon states? Any state which have blasted or which have tested its nuclear bomb, then in such case, such kind of states who have experimented the explosion of nuclear weapons is considered as a nuclear weapon states. Okay, so far there are 8 countries, 8 sovereign countries that have successfully detonated nuclear weapons. So India is also one of the country. So far 8 sovereign states that have successfully detonated nuclear weapons. One such country is India. So who is the one who created this tag called nuclear weapon states? If you see, the non-proliferation treaty recognizes 5 states as nuclear weapon states under the non-proliferation treaty. So nuclear weapon states and the name tag design பண்ணது யாருன்னா non-proliferation treaty தான். Non-proliferation treaty என்ன பண்றாங்கன்னா 5 ஸ்டேட்ஸை வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆக்சுவலாக எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் நியூக்ளியர் வெப்பன் வச்சிருக்கிறது, ப்ரொசஸ் பண்ணுறது, எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது? 8 sovereign states, 8 sovereign countries have tested it. So non-proliferation treaty recognizes 5 states as nuclear weapon states under the treaty, non-proliferation treaty. Okay, in the 5 states யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எத்தனையோ தடவை நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம், நமக்கு தெரியல. பட் ஹவெவர் அட் த இன்டர்நேஷனல் லெவல் வி வெரி வெல் நோ தட் இன் 1945 யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் exploded the bomb, Fat Boy and Little Boy, such kind of bombs in the Hiroshima and Nagasaki in 1945. அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா, USSR, Soviet Russia, it tested its nuclear bomb in 1949. Subsequently, in 1952, UK tested its nuclear bomb. Followed by UK, France tested it in 1960. Finally, 1964, China tested its nuclear explosion. So, in the nuclear test, nuclear explosion in the 5 countries, they are recognized as nuclear weapon states by non-proliferation treaty. So, non-proliferation treaty, US, Russia, UK, France and China, இந்த 5 பேரை நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தரைசேஷன், ஒரு ரெக்கக்னிஷனை கொடுக்குறாங்க. நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ்ன்ற ஒரு ரெக்கக்னிஷனை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஆல் தீஸ் பீப்புள் பொசஸ்டு நியூக்ளியர் வெப்பன் ப்ரியார் டு 1967. 1967க்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாருடைய பிளாஸ்டுமே முடிச்சிருப்பாங்க, எக்ஸ்ப்ளோஷனுமே. 1945, 1949 ரஷ்யா டெஸ்டட், 1952, 1960, 1964 சைனா டெஸ்டட். ஸோ 1967க்கு முன்னாடியே இவங்க எல்லாருமே செக் பண்ணிட்டதுனால தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்ட் as நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, why 1967? Because non-proliferation treaty was opened for signature in 1968 and came into force in 1970. ஸோ 1968 இவங்க சிக்னேச்சருக்கு ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்போ ஒரு ஸ்டாக் எடுத்தாங்க, யாரெல்லாம் நான் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த there were 5 countries which tested the nuclear weapon. So all these 5 countries were considered as a nuclear weapon states. ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் என்னன்னாக்கா, இந்த 5 கண்ட்ரியுமே they are permanent members in the United Nations Security Council. Okay, coincidentally all these 5 members are permanent members of United Nations. Okay, United Nations Security Council. Okay, now
மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஆஃப்டர் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி எப்போ சைனிங்க்கு வருது 968 967 வரைக்கும் வெப்பன் நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனை டெஸ்ட் பண்ணவங்கள வந்து தே ஆர் கால்ட் அஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ். 1970 இட் கம்ஸ் இன் டு ஃபோர்ஸ். 1970க்கு அப்புறமா யார் யார் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, ஆஃப்டர் நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் இன் 1970, 3 states tested the nuclear weapon. ஒன்று வந்து 1974. இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் 1974. இங்கே சைனா டெஸ்ட் பண்ணுற டேட் பாருங்க 1964. 1964ல் சைனா டெஸ்ட் பண்ணுது. 1974 10 years later இந்தியா வந்து இட் இஸ் டெஸ்டிங் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் வெப்பன். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் இந்தியா பாகிஸ்தான் டெஸ்டட் த நியூக்ளியர் வெப்பன் இன் 1998. தென் North Korea tested the nuclear weapon in 2006. So, இங்க ஒரு 5 states, இங்க ஒரு 3 states. மொத்தம் there are 8 sovereign states that have successfully detonated nuclear weapons. ஆனால் இந்த 8 states இல்லாமல் 9th ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு. அது என்னதுன்னா இஸ்ரேல். இஸ்ரேல் வந்து இது வரைக்கும் நியூக்ளியர் வெப்பன் ப்ரொசஸ் பண்ணுதா பண்ணலையா, டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணலையா, எதுவுமே வெளியில தெரியாது. ஏன்னா they follow a policy called பாலிசி ஆஃப் டெலிபரேட் ஆம்பிகுவிட்டி. பாலிசி ஆஃப் டெலிபரேட் ஆம்பிகுவிட்டினா, நீங்கள் நான் எங்ககிட்ட நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க, எங்ககிட்ட நியூக்ளியர் வெப்பன் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்படியே நினச்சிக்கோங்க, அது உங்களுடைய இஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி இஸ்ரேல் வந்து இட் கீப்ஸ் இட் அண்ட் இட் இஸ் மெயின்டைனிங் அ பாலிசி ஆஃப் டெலிபரேட் ஆம்பிகுவிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இமேஜில் யூ பீப்புள் could able to இந்த பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீனில் யூ could able to identify who are nuclear weapon states, who are non-nuclear weapon states, யார் யார் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி 1970ல் என்ஃபோர்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க, யார் யார் அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து ட்ரை பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ தே பொசஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஆஃப்டர் 1970. ஸோ ஹவு மெனி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் பொசஸிங் நியூக்ளியர் வெப்பன் அப்படின்னாக்கா 8 states. How many states are considered as nuclear weapon states according to non-proliferation treaty அப்படின்னாக்கா 5 states. What is the status of Israel அப்படின்னாக்கா, Israel follows a policy of deliberate ambiguity. In the 5 nuclear weapon states are all nuclear or all permanent members of UN Security Council. ஓகே, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் இருக்கு. கோஇன்சிடென்டலி நன் ஆஃப் த கண்ட்ரி சைன்ட் த என்பிடி. யார் யார்? இந்தியாவும் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணலை, பாகிஸ்தானும் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணலை, நார்த் கொரியாவும் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணலை. ஸோ தே ஆர் ஃப்ரீ டு டூ வாட் எவர் தே வாண்ட். ஓகே, நவ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் we shall see what are the various pillars of non-proliferation treaty. ஸோ சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Non-proliferation treaty recognizes nuclear weapon states who have exploded nuclear weapons prior to 1967. 1968 it goes for signing. 1970 it comes into force. India, Pakistan, North Korea are not, Israel are not, all not members or have not signed the non-proliferation treaty. Okay, so 3 pillars of non-proliferation treaty are non-proliferation, அணுசக்தி பரவக்கூடாது, nuclear energy, nuclear technology must not spread, disarmament, ஏற்கனவே நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க கிராஜுவலாக தே ஷுட் டிஸ்ஆர்ம், அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தே ஹாவ் டு டைல்யூட் இட். ரைட் டு பீஸ்ஃபுல்லி யூஸிங் நியூக்ளியர் எனர்ஜி, நியூக்ளியர் ஃபார் பீஸ்ஃபுல் பர்பஸஸ்க்கு நியூக்ளியர் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நியூக்ளியர் டெக்னாலஜியை ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்றது நான் ப்ரொலிஃபரேஷன். ஏற்கனவே வெப்பன்ஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை தயார் பண்ணி வச்சுருந்தாக்கா அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், டிஸ்ஆர்மமெண்ட். அதுக்கப்புறம் பீஸ்ஃபுல் யூசஸ்க்கு நியூக்ளியர் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so if you see that what is non-proliferation? To prevent spread of nuclear weapons and weapons technology. What is disarmament? To achieve nuclear disarmament and disarmament, reduce the weapons. Right to peacefully using nuclear energy, to promote cooperation in the peaceful uses of nuclear energy. Okay, now if you see NPT commits the 5 treaty recognized nuclear weapon states to pursue nuclear disarmament. ஸோ ஏற்கனவே 5 நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தயவு செஞ்சு உங்களுடைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்றாங்க. 5 நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் அக்ரி நாட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ஆர் அதர் நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைசஸ் அண்ட் நாட் இன் எனி வே டு அசிஸ்ட் நான் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் டு அக்வயர் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ். இந்த 5 நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸும் நாங்கள் டெக்னாலஜி கொடுக்க மாட்டோம், நியூக்ளியர் வெப்பன் கொடுக்க மாட்டோம்,
அது இல்லாமல் வேற ஒரு நான் நியூக்ளியர் கண்ட்ரி வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் காரணமாக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்றத கிளியராக சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் அனதர் திங் தே டூ இஸ் 5 nuclear weapon state parties have made undertaking not to use their nuclear weapons against a non-nuclear weapon state. ஸோ நான்-நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட் மேலே நியூக்ளியர் வெப்பனை நான் கண்டிப்பாக போட மாட்டேன் அப்படின்றத ஒரு ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு அஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. பட் ஒரு நான்-நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனை அக்வயர் பண்ணி அவங்கள அட்டாக் பண்ணாக்கா அந்த சுச்சுவேஷனில் தே டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் சாய்ஸ். ஓகே, so NPT prohibits non-nuclear weapon states from developing or acquiring nuclear weapons. But nalla gavaninga, NPT does not prohibit non-nuclear weapon states in terms of using nuclear for peaceful purposes. Weapons kaga develop pandradha mattum da they are trying to stop it. Then it requires non-nuclear weapon states to put safeguards agreement with IAEA. Adu safeguard agreement enadhu? காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரோட்டோகால், அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் ப்ரோட்டோகால், இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு கேட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது, இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான சேஃப்கார்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஐஏஇஏ கூட அக்ரி பண்ணிட்டு தே ஷுட் கோஆப்ரேட் வித் தம். Non-proliferation treaty does not prohibit non-nuclear weapon states from possessing enrichment facility. ஸோ non-proliferation treaty வந்து மற்ற கண்ட்ரி எல்லாம் வந்து என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லலை. அவங்க சொல்றது என்னன்னா, இந்த என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டினால வரக்கூடிய யுரேனியமை நீங்க பீஸ்ஃபுல் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் non-proliferation treaty consists of preamble and 11 articles. So this is about non-proliferation treaty. So 1967 you could able to see that it recognized people who have exploded nuclear weapons up to 1967. 1968 it went on to signing. Non-proliferation treaty came into force in 1970. 5 Security Council members are members, and there are so many other members as well. India is not a member, Pakistan is not a member, North Korea is not a member, and these are the commitments which is made by nuclear weapon states. These are the requirements which non-proliferation treaty asks, which has to be done with the non-nuclear states. Okay, so now moving forward we shall see what is a nuclear fuel cycle. Nuclear fuel cycle இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மைனிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் யுரேனியமா மைன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் மில்லிங்க்கு அப்புறமா இட் ஷுட் பி கன்வெர்டட், தென் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் ஷுட் பி டேக்கன் டு த என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியில தான் யுரேனியம் 238 வந்து ரிமூவ் பண்ணி யுரேனியம் 235 அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இது மேக்கிட்ட. தென் இட் கம்ஸ் டு ஃபியூயல் ஃபேப்ரிகேஷன். ஃபியூயல் ஃபேப்ரிகேஷன் சென்டரில் தான் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்களோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிசைலில் போட்டு நீங்கள் அனுப்பினோம்னா அது வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும், பால் மாதிரி இருக்கணும். அதே விஷயம் வந்து அதே ஃபியூயல் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்ணணும்னா வேற ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஃபேப்ரிகேட்டட். அந்த ஃபேப்ரிகேட் பண்ண விஷயம் வந்து கம்ஸ் டு த பவர் பிளான்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா ஸ்பென்ட் ஃபியூயல், யூஸ் பண்ண ஃபியூயலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். ஏன்னா இது இன்னமும் ரேடியேஷன்ஸை வெளியில் அனுப்பிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் பி சேஃப்லி ஸ்டோர்டு. நைஸாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓஷன்லேயோ சீலையோ வந்து டம்ப் பண்ணிட்டு வந்துடக்கூடாது. ஸோ இட் வில் கிரியேட் லாட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிசாஸ்டர். ஸோ ஸ்பென்ட் ஃபியூயல் மஸ்ட் பி ஸ்டோர்ட். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஃபியூயல் எப்பவுமே பை ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுரேனியமை யூஸ் பண்ணி நம்ம பவர் பிளான்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ளூட்டோனியம். ப்ளூட்டோனியமையே நம்ம வந்து திரும்ப ரீப்ராசஸ் பண்ணிட்டு we could able to use it for again this cycle. என்ன சைக்கிள்க்கு we can use it for electricity production. So that it will go to reprocessing facility. So this is the normal nuclear fuel cycle. இந்த இடத்துல எங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா டெக்னிக்கல் ஹர்டில் டு அச்சீவ் நியூக்ளியர் வெப்பன் கேப்பபிலிட்டி. இந்த என்டையர் சைக்கிளில் ரெண்டே இடத்துல தான் உங்களுடைய யுரேனியம் கண்டென்ட் கேன் பி என்ஹான்ஸ்டு டு வெப்பன் கிரேட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியில் அதை வந்து ஹை என்ரிச்டு யுரேனியம் வெப்பன் கிரேட் யுரேனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா ரீப்ராசஸிங் சென்டரில் ப்ளூட்டோனியம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ளூட்டோனியமை வந்து நீங்கள் வெப்பன் கிரேட் ஃபிசைல் மெட்டீரியலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு இடமுமே இட் ஷுட் பி மானிட்டர்ட். ஸோ டெக்னிக்கல் ஹர்டில் டு அச்சீவ் நியூக்ளியர் வெப்பன் கேப்பபிலிட்டி. இப்போ சடனாக வந்து ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து இட் இஸ் அண்டர் அ த்ரெட். அந்த கண்ட்ரி இட் பிளான்ஸ் டு என்ரிச் யுரேனியம் அண்ட் கிரியேட் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னா அவங்களால இதை எந்த இடத்துல பண்ண முடியும்னா இந்த என்டையர் சைக்கிளில் ஒன்று என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியில் பண்ணணும், இல்லை ரீப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டியில் பண்ணணும்.
இந்த என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிலையும் ரீப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டிலையும் அந்த யுரேனியம் லோ என்ரிச்டு யுரேனியம் கிரியேட் பண்ணுற மிஷின்ஸை ஹை என்ரிச்டு யுரேனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மிஷினாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த டைம் தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரேக் அவுட் டைம். Breakout time means breakout time is time required for a country to reconfigure an existing enrichment plant to produce enough high enriched uranium for nuclear weapon. ஸோ ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, XYZ கண்ட்ரி. அந்த XYZ கண்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏற்கனவே வந்து லோ என்ரிச்டு யுரேனியம் என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்காங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டியில் அந்த லோ என்ரிச்டு யுரேனியம் கிடைக்கிறத வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. திடீர்னு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஏன் இதை ஹை என்ரிச்டு யுரேனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வெப்பன்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க. அது அப்போது அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியை, அந்த என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியை தே ஆர் ரீகான்ஃபிகர் பண்ணும்போது அதுக்கு எடுக்கக்கூடிய டைம் தான் பிரேக் அவுட் டைம். ஆனால் இந்த பிரேக் அவுட் டைமுக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா, IAEA வரக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ பிரேக் அவுட் டைம் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான ஆப்ஷன் இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்கள் கையில் கிடைக்காம இருக்கிறது. ஓகே, நவ் வி ஷல் சி வாட் ஆர் ரியாக்டர்ஸ் அண்ட் ஹவு டு தே ஒர்க். ரியாக்டர்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அ சஸ்டெயின்டு செயின் ரியாக்ஷன் யூசிங் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ். இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இருக்கிற ரியாக்டர்ஸில் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ஃபிஷன், ஹீட் வாட்டர் இஸ் ரிலீஸ்டு, ஸ்டீமு, அப்புறம் ஸ்டீம் டர்பைனை சுத்தம், டர்பைன் சுத்ததுனால வி கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி. So in the image you just keep watching and try to decipher how things are working and how electricity is produced. Okay, idhula explain pandradhukku I don't have much things which is related to this topic. These are some of the reactor types used in the world. Reactor liye nariya type of reactor irukku. Light water reactor, research reactor, naval reactor endradhu submarines la irukக்கூடிய reactors. And submarine kullaye avangalukku thevayana powers வந்து reduce prepare பண்ணிப்பாங்க. ரிசர்ச் ரியாக்டர்ஸ், ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர், ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர், RBMK. இப்போ இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுற ரியாக்டர் வந்து இதுதான், லைட் வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் தான். பட் ஹவவர் இந்தியாவில் நாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ், ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர். Heavy water reactor is similar to normal water but uses deuterium nucleus. ஸோ நார்மல் வாட்டர் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் என்ன ஹைட்ரஜன், அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து புரோட்டியம் ஹைட்ரஜன் தான் அதில் இருக்கும். பட் ஹைட்ரஜனுடைய வேரியஸ் ஐசோடாப்ஸ் என்னது, புரோட்டியம், டியூட்ரியம் அண்ட் ட்ரிட்டியம். ஸோ அதில் வந்து டியூட்ரியம் தான் ஹெவி வாட்டர். டியூட்ரியம் ஹைட்ரஜன்னால ஒரு வாட்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெவி வாட்டர். ஸோ ஹெவி வாட்டர் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ். Heavy water has to be separated from natural water through complex industrial process. இதுக்கே ஒரு டெக்னாலஜி வேணும். நார்மல் நேச்சுரல் வாட்டர்லேருந்து ஹெவி வாட்டரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கோ. ஸோ வாட்டர் H2O which will have one hydrogen with an atomic mass of 1 and atomic number as 1 which is protium. But pressurized heavy water reactorல வரக்கூடியது it is the deuterium. Okay, so pressurized heavy water reactor do not need to be shut down for refueling and do not require enriched uranium fuel. So இருக்கிற ஃபியூயலை வச்சு டைரெக்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் இஸ் யூஸ்டு primarily for electricity purposes. In some countries they even use it for creating weapons. Now we shall see what is plutonium. All nuclear reactors produce plutonium as a byproduct of reactor operation. இப்போ எப்படி தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் கோல் யூஸ் பண்ணும்போது கோலுடைய பை ப்ராடக்டாக ஃப்ளை ஆஷ் வருது அப்படின்னு நான் ஒரு செஷனில் சொல்லியிருந்தேனோ, அந்த மாதிரி ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டரை யூஸ் பண்ணி யுரேனியம் ஒரு இன்புட்டாக போட்டு when they are producing electricity, அந்த மாதிரியான பவர் பிளான்ட்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து புளுட்டோனியம். புளுட்டோனியம் நேச்சரில் வந்து ரொம்ப மினிஸ்கிள் குவான்டிட்டி தான் இருக்குது. ஸோ நேச்சர்லேருந்து நீங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது வந்து நேச்சரில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறதே கஷ்டம். ஆனால் அந்த புளுட்டோனியம் it will be available as a byproduct when you are using uranium in the power plants. ஸோ புளுட்டோனியம் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்குது, நாம் யூஸ் பண்ணுற யுரேனியம்லேருந்தே புளுட்டோனியம் வந்து நமக்கு பை ப்ராடக்டாக கிடைச்சோம். அப்போ அந்த புளுட்டோனியமை நம்ம வந்து திரும்ப நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாமா ஃபியூயலாகவே
ஆமாம் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த புளுட்டோனியமை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதை பற்றின விஷயத்த நம்ம வந்து ஃபர்தர் இன்னும் கொஞ்சம் செஷன் மூவ் ஆகும்போது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர். Fast breeder reactor has the potential to produce more plutonium than it consumes. ஸோ எவ்வளோ plutonium அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணுதோ அதை விட அதிகமான plutonium வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ முதல்ல இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டருக்கு முன்னாடி இப்போ இது ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ன்றது வந்து கிரைண்டர், ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் வந்து மிக்சி, அந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டரை யூஸ் பண்ணி யுரேனியம் யூஸ் பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அதில் பை ப்ராடக்ட் புளுட்டோனியம் கிடைக்குது. அந்த புளுட்டோனியம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டரில் போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது என்ன புளுட்டோனியம் யூஸ் பண்ணுதோ அதை விட அதிகமான புளுட்டோனியம் அது கிரியேட் பண்ண வேறு. ஓகே, அது வந்து ஒரு வியர்டான ஒரு அவுட்கம் விச் இஸ் யூஸ் பண்ணுற புளுட்டோனியம் விட அதிகமான புளுட்டோனியம் கிரியேட் பண்ணுறது. Many fast reactors have been constructed, but none have been successfully commercialized. அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம். ஸோ இன்னும் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் இன்னும் மெச்சூர் ஆகலை. ஓகே, ஏன் இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டரை பற்றி அப்போ நான் இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்றத வந்து நம்முடைய நியூக்ளியர் 3 ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் பாலிசியை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன். யுரேனியம் 238, இட் இஸ் நியூட்ரான் இஸ் கெட் ஸ்டக், it attacks uranium, and this uranium becomes uranium 239. இந்த uranium 230 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த uranium 238 நம்ம எதில் ஃபீட் பண்ணுறோம்? we are feeding it in the power plant. அந்த பவர் பிளான்ட்ல செயின் ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு நியூட்ரான் வந்து இந்த யுரேனியமுடைய நியூக்ளியஸை அட்டாக் பண்ணும். இந்த யுரேனியமோட நியூக்ளியஸை அட்டாக் பண்ணும்போது அதுவே யுரேனியம் 235 இருந்தால் இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் இட் ரிலீஸ் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஆனால் இந்த நியூட்ரான் யுரேனியம் 238 போகும்போது அட்டாமிக் மாஸ் என்னவாகுது? யுரேனியம் 239 ஆகிடுது. ஏன்னா நியூட்ரான் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிடுதா? அந்த யுரேனியம் 239 தென் இட் வில் கிவ் ஆஃப் அ எலக்ட்ரான். இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இட் வில் எமிட் as energy. It will decay into neptunium 239 which then gives off another electron. இந்த another electron அது கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே what happens is this will convert into uranium it will convert with an atomic mass 239 and atomic number 94. இந்த atomic number 94 and atomic mass 239 தான் it is called plutonium. இந்த plutonium will be decaying and this is a very radioactive element. இந்த plutonium தான் we get it as a byproduct from by using uranium as a input. யுரேனியமை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால பவர் இந்த ரியாக்ஷன் என்டையர் ரியாக்ஷன் நீங்கள் மறந்துடுங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறது. பட் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது விஷயம் என்னது? யுரேனியம் 238 பவர் பிளான்ட்டில் நம்ம ஃபியூயலாக யூஸ் பண்ணாக்கா அப்போ அந்த யுரேனியம் 238 ரியாக்ஷனுடைய முடிவில் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஒரு பக்கம் கிடச்சிடும். அதனுடைய அவுட்புட் பை ப்ராடக்டாக வரக்கூடியது வந்து புளூட்டோனியம். புளூட்டோனியமுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 94, புளூட்டோனியமுடைய அட்டாமிக் மாஸ் 239. ஓகே, so plutonium extraction, spent fuel is removed from the reactor, is contaminated with a large variety of isotope. அதில் plutonium மட்டும் இருக்காது, plutonium மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரீப்ராசஸிங் சென்டருக்கு அனுப்பணும். ரீப்ராசஸிங் ஹேஸ் டு பி டன் டு செப்பரேட் த plutonium. அந்த ரீப்ராசஸிங் சென்டரில் plutonium செப்பரேட் பண்ணிட்டு ரீப்ராசஸிங் ரிக்வயர்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு டெக்னிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பட் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட் லைக் யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட். Standard processing method is called PUREX. PUREX stands for plutonium uranium extraction. ஸோ அதில் வந்து plutonium-ஐ அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த plutonium சப்சீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்து எய்தர் அதை வெப்பன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபிசைல் மெட்டீரியலாக, இல்லைனா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஷல் சி வை ரீப்ராசஸிங் இஸ் கான்ட்ரவர்சியல். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், என்ரிச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியும் கான்ட்ரவர்சியல், ரீப்ராசஸிங் ஃபெசிலிட்டியும் கான்ட்ரவர்சியல். ஏன்னாக்கா லோ என்ரிச்டு யுரேனியம் ஃபார் யூஸிங் இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷனை ஹை என்ரிச்டு யுரேனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணி வெப்பன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிடலாம். அதுதான் முக்கியமாக அது வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலே. ஒரிஜினலி என்விஷன்ட் அஸ் அ வே டு டிரான்சிஷன் டுவர்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர். பட் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் இஸ் yet to live up to its promise. அதனால இப்போ புளூட்டோனியம் வந்தாலும் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அதுலேருந்து பை ப்ராடக்டாக வரக்கூடிய புளூட்டோனியமை சைலண்டாக சேர்த்து மட்டும் வைக்கிறோம். ஏன் புளூட்டோனியம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண முடியும்? ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டரில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டரில் நம்ம எது யூஸ் பண்ண முடியும்? யுரேனியமே யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டருடைய ஒரு மெத்தடாலஜி வரை நான் என்ன சொன்னேன்,
யூஸ் பண்ணுற ப்ளூட்டோனியமை விட அதிகமான ப்ளூட்டோனியமாக இது தரும். ஆனால் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் இஸ் not as of now it is not very much successful. அதனால we have to wait. breeder reactor proved more costly. breeder reactor வந்து fast breeder reactor கொஞ்சம் காஸ்ட்லி வேற. nuclear power proceeded much more slowly than anticipated. Okay, nuclear power proceeded much more slowly than anticipated. Discovery of uranium reserves in Australia and Canada gave a guarantee of uranium supply. இது ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் மார்க்கெட்ல. யுரேனியம் ரிசர்வ்ஸ் ஆஸ்திரேலியா இப்போ அதிகமான யுரேனியம் ரிசர்வ் நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம், ஆஸ்திரேலியா, அதுக்கப்புறம் கசகஸ்தான். ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் யுரேனியம் ரிசர்வ் இன் ஆஸ்திரேலியா, அதுக்கப்புறம் கனடாலையும் கிடச்சிட்டதுனால இப்போ எதுக்கு ப்ளூட்டோனியம் நம்ம தேடி போயின்னு இருக்கணும், நம்மகிட்ட தான் சஃபிஷியண்டாக யுரேனியம் இருக்குது, அந்த யுரேனியமே யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலான்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ப்ளூட்டோனியம் அண்ட் ரீப்ராசஸிங் ஹேவ் கம் டவுன். Okay, so separated plutonium presents significant proliferation and a nuclear terrorism risk. ஸோ இப்போ டெரரிஸ்ட் வந்து இதை ஒரு ஃபிசைல் மெட்டீரியல் வேணும், ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பு ரெடி பண்ணணும்னாக்கா யுரேனியமை விட ப்ளூட்டோனியம் தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியன்ட். கரண்ட்லி ப்ளூட்டோனியம் அவைலபிலிட்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் 500 மெட்ரிக் டன்ஸ், சஃபிஷியன்ட் டு கிரியேட் 30,000 நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே நிறைய ப்ளூட்டோனியம் இருக்குது, ஆனால் அந்த ப்ளூட்டோனியமை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வழி தான் இல்லை. ஏன்னா ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இன்னும் வந்து கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகலை. Now we shall see some few details about nuclear weapons. Nuclear weapons derives destructive power from either fission reaction or fusion reaction. Nuclear fission reaction na என்னது, nuclear fusion reaction na என்னது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ we shall see how it works. ஸோ ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் தான் வந்து கன்வென்ஷனல். ஸோ நியூக்ளியர் பாம், நியூக்ளியர் வெப்பன் அப்படின்னாலே அதில் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ கன்வென்ஷனல். ஆனால் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் லெபார்டரி செட்டப். ஏன் அது வந்து லெபார்டரி செட்டப்பில் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னாக்கா, அது வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர். அதனால தான் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் சன். ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி is yet to be harnessed for peaceful purpose. Peaceful purpose ki in a nuclear fusion. Ana you mark my words, nuclear fusion peaceful purpose ke another 50 or 100 years they will identify. அப்போ என்ன ஆகும்னா, அப்போ கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவலில் அப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் நம்மளை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, நாம் இப்போ எப்படி கேவ்மேனை பார்க்குறோம். அவங்க வந்து ஃபயரை வச்சுக்கிட்டு, நெருப்பை வச்சுட்டு, கட்டையில் நெருப்பை வச்சுக்கிட்டு அந்த எனர்ஜியில் தான் அவங்க வந்து சஸ்டெயின் ஆனாங்க. நாம் வந்து இப்போ இவ்வளோ பவர் சப்ளை எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ, அந்த மாதிரி நம்மள ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் 100 years or 150 yearsல நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பீஸ்ஃபுல் பர்பஸ்க்கு ஹார்னஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தே வில் சி அஸ் லைக் தட். அவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரிமிட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில், கோலை யூஸ் பண்ணி அவங்க பவர் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பேசிப்பாங்க அந்த டைமில். ஸோ ஆனால் இப்போதைக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பீஸ்ஃபுல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் கிடையாது. நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நீட்ஸ் ஹை ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை வந்து நம்ம இது நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து யுரேனியம் தான் வேணும், ப்ளூட்டோனியம் தான் வேணும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. நம்ம வந்து we can even use it with the hydrogen. ஸோ அதனால தான் ஹைட்ரோஜனில் நீங்கள் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை செட் பண்ணீங்கன்னா that will become hydrogen bomb. Okay, when lighter hydrogen isotopes fuse, a large amount of energy is released. ஸோ இப்போ ஆனால் ஃபியூஷன் பாம் இருக்கா, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாம் இருக்கா அப்படின்னாக்கா, நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பாம் வந்து நிறைய இருக்கு, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாமும் இருக்கு. இந்தியாவே ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாமை வெடிச்சிருக்கு. ஓகே, அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாம்புக்கு என்ன அதிகமாக தேவை, ஹீட்டு, ப்ரெஷர். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரைமரி ட்ரிகர், செகண்டரி ட்ரிகர்னு வைப்பாங்க. இந்த பிரைமரி ட்ரிகர்ல நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பாமை வச்சுருவாங்க, இந்த செகண்டரி ட்ரிகர்ல நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாமை வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ல பாம்பு வெடிக்கும் போது வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இந்த பாம்பை டீட்டனேட் பண்ணி டமால வெடிக்கும் போது இந்த பாம்பு வில் கிரியேட் ஹை ஹீட் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர். இந்த ஹை ஹீட் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர்ல நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாம்பு வில் எக்ஸ்ப்ளோர். அப்போ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பாம்பே பயங்கர டிஸ்ட்ரக்டிவ். அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பாம்பை விட நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாம்பு 100 times டிஸ்ட்ரக்டிவ். ஸோ இட் வில் லிட்ரலி டிவாஸ்டேட் த என்டையர் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அதனுடைய மேக்னிடியூட் உங்களுக்கு தெரியும். பிரைமரி ஃபிஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் triggers a fusion based secondary explosion.
So as of now, nuclear fusion வச்சு நீங்க பாம் பண்ணணும்னா that will be part of the secondary explosion. So everything starts with a neutron. And the one neutron, it will attack, and it will attack a uranium, which will burst, and all the other neutrons which escapes will attack the other uranium. அப்படியே அது ஒரு செயின் ரியாக்ஷனாக போகும். ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய செயின் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்லேயே நடக்குது, நியூக்ளியர் பாம்லேயே நடக்குது. Now going further, we will see about India's nuclear journey. India's nuclear journey அப்படின்னா இந்தியாவில் எப்போ நியூக்ளியர் பவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம், நாம் எப்படி நியூக்ளியர் பவராக வளர ஆரம்பித்தோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ் மேன். இவர் யார் அப்படின்னாக்கா ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா. Homi Jahangir Baba is considered as the father of Indian nuclear journey. Okay, so if you see, Homi Jahangir Baba returned in 1939 from Cambridge and convinced Jawaharlal Nehru to start India's nuclear program. If you see that this is Jahangir Baba and this is Jawaharlal Nehru. So then under Baba, Department of Atomic Energy formed in 1954. ஸோ இந்த 1954 டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜியை ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க? 1964 என்ன நடந்தது? சைனா எக்ஸ்ப்ளோடட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் பாம். அதுலேருந்து 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடந்தது? 1974 இந்தியா எக்ஸ்ப்ளோடட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாம். ஓகே, 1954 we started our Department of Atomic Energy. So Department of Atomic Energy started in 1954. China exploded the atomic bomb in 1964. India exploded the first atomic bomb in 1974. Okay, so America started its Atoms for Peace program. Atoms for Peace program எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1954. So Dwight D. Eisenhower 1954 Atoms for Peace program ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்போ அந்த Atoms for Peace ப்ரோக்ராம்ல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப் தேவைப்படுது. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி, விச் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் 1954. அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் started Atoms for Peace program and enacted Atomic Energy Act 1954. Okay, so industries got wider access to nuclear energy. United Nations Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy presided by Baba, and America agreed to provide heavy water for a reactor in India, provided by Canada. ஸோ ஒரு ரியாக்டரை வந்து கனடியன் கவர்மெண்ட் நம்ம இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அப்போது அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெவி வாட்டர், ஏன்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற ரியாக்டர் என்னது? ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர். அந்த ரியாக்டரை அமெரிக்கா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ வாட்டர் கம்ஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா, reactor comes from Canada. In the midst of Atoms for Peace, several countries குவைட் அண்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதில் ஒரு கண்ட்ரி சைனா விதின் 10 years of Atoms for Peace program அப்போவே China exploded its nuclear bomb in 1964 and became a nuclear weapon state. இப்போ நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, விதின் 2 years Baba, when he was traveling in a flight and the flight crashed and Homi Baba died. So இதுல வந்து நிறைய conspiracy theories are there. One such conspiracy theory என்னன்னாக்கா, it is widely considered that CIA had a role in Baba's death to derail India's nuclear program. But அதுல எந்த லெவலுக்கு ட்ரூத் இருக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாது. Non-proliferation treaty came into force in 1970. அதுக்கப்புறம் 4 yearsல non-proliferation treaty came into the picture. But அது என்ன, அவங்க வந்து only gave nuclear weapon states அப்படின்ற recognition, it gave only to 5 states. So India felt signing NPT without a complete disarmament is useless. அதனால India stayed away from nuclear proliferation treaty. Now we shall see about TIF. In 1901 என்றது நான் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே சொல்கிறேன், Geological Survey of India recognized India is having a radioactive ores including pitchblende, uranium and thoriumite. Thoriumite or thorium வந்து it is in the form of monoxide sand. Okay, pitchblende வந்து it is the ore of uranium. In 1944 Homi Baba established a research school in Indian Institute of Science, Bangalore.
அதுக்கப்புறம் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வாஸ் இனாகுரேட்டட் இன் மும்பை இன் 1945. ஓகே, டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச். தென் மோனோசைட் சாண்ட் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக வந்து கேரளா இந்த ஏரியாவில் கிடைக்கிறதுனால ட்ரவன்கூர் பிரின்ஸ்லி கமிட்டி ஆன் மோனோசைட் ரிசர்வ்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் 1947. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் 1948 நேரு இன்ட்ரடியூஸ்ட் அட்டாமிக் எனர்ஜி பில். Atomic Energy Bill was on 3rd August. Atomic Energy Commission of India was formed with Baba as the first chairman. In the Atomic Energy Commission, it is the it will head the Department of Atomic Energy. So in 1954, Department of Atomic Energy formed and placed directly under the Prime Minister. So Department of Atomic Energy directly comes under Prime Minister. In 1954, Atomic Energy Establishment, Trombay, renamed as Baba Atomic Center in 1967. Because in 1966, Baba died in a plane crash. So in memory of him, Atomic Energy Establishment in Trombay was renamed as Baba Atomic Research Center in 1967. Okay, moving forward, if we shall see quickly some of the important nuclear power plants established in India. So if you see, in 1957 there was a reactor called Apsara reactor was inaugurated. This is the first one. India and Asia's first nuclear reactor was set up in 1957 and its name is Apsara. In April 1955, Canada agreed to offer assistance to India to build a reactor under a plan called Colombo Plan. Then Canada, India, Colombo Plan atomic research project started. Okay, so this they agreed that as agreed, Canada will provide 40 megawatt Syllabus reactor, which is now located in Bark. Heavy water deuterium was provided by US and Syllabus attained criticality. Criticality அப்படின்றது என்னன்னா அந்த ரியாக்டரை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டு அது வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான கிரிட்டிக்கல் மாஸை அச்சீவ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் தான் கிரிட்டிகாலிட்டி. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ரியாக்டர் அப்சரா சிர்ரஸ், அதுக்கு அடுத்த ரியாக்டர் வந்து Zerlina Zero Energy Reactor for lattice investigation began at Trombay in 1958 and commercial nuclear power plant worked well in Russia. India decided to do it as well. So currently India has 22 nuclear power reactors with installed capacity of 6,780 megawatt. In the entire visual உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது 1957 அப்சரா ரியாக்டர் வாஸ் இனாகுரேட்டட். சிர்ரஸ் ரியாக்டருக்கு வந்து கனடாலேருந்து வந்தது, அதுக்கு வாட்டர் வந்து யூஎஸ் கொடுத்தாங்க. ஓகே, இன்னொரு ரியாக்டருக்கு பேர் வந்து ஜெர்லினா. தென் கரண்ட்லி இந்தியா இஸ் ஹேவிங் 22 நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் அண்ட் வித் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் 6,780 மெகாவாட். இது மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா போதும். ஸோ இந்த இடங்கள்ல தான் அந்த ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் இதை ஒன்றொன்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கம் டு 22. At least you should know where are these things are located. So when I share the presentation, you visualize where this locations are there. I have given it in the text as well so that you could be able to see it. Now we shall see certain things about Atomic Energy Commission in India. What is Atomic Energy Commission in India? Atomic Energy Commission is the governing body of Department of Atomic Energy. Department of Atomic Energy director Prime Minister report பண்ணாதோ அதனுடைய கவர்னிங் பாடி வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன். இப்போ எப்படி பிளானிங் கமிஷன் இருக்கு, நித்தி ஆயோக், அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கிற மாதிரி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி த பிளானிங் பாடி ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அஸ் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன். ஓகே, ஸோ அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் இஸ் த கவர்னிங் பாடி ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி. According to the resolution constituting Atomic Energy Commission, the Secretary to the Government of India, அதாவது Department of Atomic Energy உடைய Secretary will be the ex officio Chairman of Atomic Energy Commission. So it is not the Prime Minister. Prime Minister is not the Chairman of Atomic Energy Commission. Secretary of the Department of Atomic Energy will be the ex officio Chairman of Atomic Energy Commission. Okay, in 1954, Department of Atomic Energy formed and placed under the Prime Minister. Department of Atomic Energy is engaged in nuclear power, radiation technology, etc. India and the weapons of mass destruction. இப்போ Department of Atomic Energy form பண்ணது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். இப்போ what we are going to see is about how India became a weapon producer
and how many times India have made the nuclear test. So the first, we have to identify this particular place, Pokhran. Okay, so this Pokhran is located in Rajasthan, the desert region. First, in 1974, on the day of Buddha Purnima, Indira Gandhi made an explosion. She tested the first explosion in 1974 and named that explosion as Peaceful Nuclear Explosion. அதுக்கான கோட் நேம் வந்து ஸ்மைலிங் புத்தா. 1974ல ஸ்மைலிங் புத்தா அப்படின்ற பேர்ல இந்திரா காந்தி exploded the atomic bomb in India in Pokhran and she named it as peaceful nuclear explosion. அதுக்கு அடுத்தது 1998ல Operation Shakti. This explosion happened during Atal Bihari Vajpayee. 5 nuclear explosion was made. இதில் 5 நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனில் 4 எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து ஃபிஷன் பாம், ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து ஃபியூஷன் பாம். ஸோ 4 ஆர் ஃபிஷன் பாம் அண்ட் 1 இஸ் ஃபியூஷன் பாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல் யூ, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பாம் இந்தியாவே வெடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த 1998 பார்த்தீங்கன்னா இதே வருஷம் தான் பாகிஸ்தானும் இட் எக்ஸ்ப்ளோர்டட் அ நியூக்ளியர் பாம் சேலஞ்சிங் இந்தியா. Okay, so if you see Pokhran, we shall see about Pokhran 1. On May 18th, 1974, India carried an underground nuclear explosion. It's an underground nuclear explosion in Pokhran, Rajasthan. Within 4 years of nuclear proliferation treaty came into life. Epo nuclear proliferation treaty came into life? 1970. When its signature started? 1968. எந்த கண்ட்ரி எல்லாம் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க? எனி கண்ட்ரி விச் ஹவ் எக்ஸ்ப்ளோடட் நியூக்ளியர் பாம்ப் பிஃபோர் 1967. So India tested a nuclear explosion and declared itself as a nuclear country. So 1974, Smiling Buddha, Indira Gandhi, peaceful nuclear explosion. So Pokhran 1 was the first confirmed nuclear weapons test by a nation outside the 5 permanent members of the United Nations Security Council. This in the விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். அது வரைக்கும் 1967 வரைக்கும் நியூக்ளியர் வெப்பனை டெஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் யாரு? 5 கண்ட்ரி. Those 5 country are United Nations Security Councilல permanent members-ஆ இருக்கக்கூடிய 5 countries தான் இருந்தாங்க. ஓகே, அந்த 5 permanent members they were the people who exploded the nuclear bomb. அந்த 5 members இல்லாம முதல்ல ஒரு கண்ட்ரி நியூக்ளியர் பாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கு. அதுவும் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியை வந்து அந்த கண்ட்ரி வந்து சைன் பண்ணல. அந்த கண்ட்ரி எதுனா அதுதான் இந்தியா. So இது வந்து it literally shocked everyone. Okay, every country shocked because until then everyone saw India as a very humble, humiliated country மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. But suddenly India got independence in 1947 and within 30 years they could able to make up and they could able to explode a bomb போது அது பெரிய scientific achievement and also that shaked the entire world. Okay, officially the Indian Ministry of External Affairs claimed this test was a peaceful nuclear explosion, but it was an accelerated nuclear program. Okay, இதனுடைய எஃபெக்ட் என்னாச்சுனாக்கா immediately this shocked the entire world nations எல்லாம் மாறி ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்தியாவுக்கு யார் இந்த டெக்னாலஜி கொடுத்தது? இந்தியாவுக்கு என்ரிச் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜியை யார் சொல்லி கொடுத்தது? அவங்க கிட்ட எத்தனை சென்ட்ரிஃபியூஜ் இருக்கு? அதை வச்சு அவங்களால எப்படி இந்த அளவுக்கு என்ரிச் பண்ண முடிஞ்சுது? ஹவு இதுதான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்போ இந்தியா இட்ஸ் அ பீஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி அண்ட் இட் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. இட் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் தட் அது அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து பீஸ்ஃபுல் நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொன்னதுனால ஓகே. பட் இதுவே வேற ஒரு கண்ட்ரி பண்ணியிருந்தா வாட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன்? டெஃபினெட்லி தட் வில் பி அ பிக் டிசாஸ்டர்ஸ் எஃபெக்ட் ஃபார் த வேர்ல்ட். அதனால இது ஃபியூச்சர்ல நடக்கக்கூடாதுன்னு the international community came up and they started an organization, a group called as Nuclear Supplier Group. So Nuclear Supplier Group எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, it is a reaction for India's exploding nuclear bomb. இந்தியா நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணதுனால தான் நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்பே ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்தியா வந்து நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்ல ஒரு மெம்பர் ஆகணும்னு நம்ம கேட்குறோம். ஆனால் அந்த நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்பை எதுக்காக ஃபார்ம் ஆச்சு? அது ஃபார்ம் ஆனதுக்கான ரீசனே இந்தியா தான். ஏன்னா இந்தியா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி விச் எக்ஸ்ப்ளோடட் அ நியூக்ளியர் பாம்
being not a member of the United Nations Security Council. So the nuclear supplier group was formed in the reaction to the Indian test to check international nuclear proliferation. பாகிஸ்தான் vowed to make its own nuclear test. உடனே பாகிஸ்தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்க 1000 years பட்னியா இருந்தா கூட நாங்க வந்து பரவாயில்ல, ஆனா நாங்க வந்து முதல்ல நியூக்ளியர் பாம்பை ரெடி பண்ணி தான் அடுத்த வேலையை நாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து they took it as a threat towards themselves. The plutonium used in the test was created in the Syllabus reactor supplied by Canada and using heavy water supplied by United States. இது வந்து ரெண்டு கண்ட்ரியுமே they took it very negatively. ஏன்னா எத்திக்கலி திஸ் இஸ் நாட் ரைட். அவங்க கொடுத்த ரியாக்டர்லேருந்து வந்த ப்ளூட்டோனியமையும் அவங்க கொடுத்த ஹெவி வாட்டர்லேருந்து யூஸ் பண்ண ரியாக்டர்லேருந்து வந்த சோர்ஸை வச்சு இவங்க பாம்பை இவங்க நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ணது தே ஃபவுண்ட் இட் பிட் அன்எத்திக்கல். ஓகே, ஸோ now we shall see about nuclear supplier group. What is a nuclear supplier group? It is a multilateral export control regime. Multilateralனா multiple countries, multiple organizations involve ஆகக்கூடியது. எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரிஜிம் அப்படின்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு எக்ஸ்போர்ட் நியூக்ளியர் சம்மந்தப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸு, ஓர், ஃபியூயல் இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ரிஜிம். ஓகே, ஸோ அமாங் ஹூம் நியூக்ளியர் சப்ளையர் கண்ட்ரீஸ், இந்த நியூக்ளியர் சப்ளையர் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கு அட்ஹியர் பண்ணணும் அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பு. வை? டு ப்ரிவெண்ட் நியூக்ளியர் ப்ரொலிஃபரேஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வெப்பன்ஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க they will follow strict rules in terms of handling the nuclear materials. So இதனால நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் சேஃபாகவும் இருக்கும், நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தப்பான ஆளுங்களுடைய கைக்கும் போகாது. So how NSG will do it? By controlling the export of materials, equipment, technology. இது மூணுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் will achieve this. So நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்ல இந்தியா மெம்பர் ஆச்சுனாக்கா there are certain benefits. We will see it shortly. Okay, so we will see it shortly. By controlling the export of materials, equipment and technology, nuclear supplier group will make sure that the world is safe, and it will make nuclear supplier countries responsible to prevent nuclear proliferation and manufacturing of weapons. So the definition of nuclear supplier group is: nuclear supplier group is a multilateral export control regime consisting a group of nuclear supplier countries that seek to prevent nuclear proliferation by controlling the export of material, equipment and technology. So inga kuduthirukra vishayatha you just cook it as a linear content and you will get the definition. Okay, so then nuclear supplier group was formed in response to Indian nuclear test. So Indian nuclear test enna nadandhude 1974 ஸோ அடுத்த வருஷம் 1975 நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் வாஸ் ஃபார்ம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குவிக்காக ஒரு ரீகேப் பண்ணுவோம். 1954 என்ன நடந்தது? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி வாஸ் ஃபார்ம். அதே 1954 இன்டர்நேஷனல் லெவலில் என்ன நடந்தது? ஆட்டம்ஸ் ஃபார் பீஸ் ப்ரோக்ராம் நடந்தது. அந்த 1954 இருக்கிற 54 அப்படியே திருப்புங்க 45. அப்போ என்ன நடந்தது? ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கியில் பாம்ஸ் வேர் ட்ராப். 1954 அப்புறம் 1964 என்ன நடந்தது? சைனா எக்ஸ்ப்ளோர்டட் த பாம். 1967 என்ன நடந்தது? 1968 என்ன நடந்தது? நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டிக்கு சைனிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 1970 நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ். 1974 இந்தியா எக்ஸ்ப்ளோர்டட் த ஃபர்ஸ்ட் பாம். 1975 the very next year nuclear supplier group was formed. Okay, so nations already signatories of the non-proliferation treaty saw the need to further limit the export of nuclear equipment. ஸோ நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியில் ஏற்கனவே சைன் பண்ணாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது பத்தாது, இன்னமும் நம்ம வந்து கண்டெயின் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸு, நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போகிறது இது எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they tried to make it up. அதனுடைய எஃபெக்ட் தான் NSG. Listed items could only be exported to non-nuclear states if certain IAEA safeguards were agreed. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு non-nuclear state, ஏதோ ஒரு நியூ ஸ்டேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நித்யானந்தா ஸ்டார்ட் பண்ண கைலாஷா இருக்கு, அதுவே ஒரு கண்ட்ரியாவே அக்ரி பண்ணிட்டா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா இப்போ அவரை மறந்துடுறாங்க எல்லாரும். ஸோ இப்போ அந்த கண்ட்ரியே வந்து நாளைக்கு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா, தென் சச் கைண்ட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஷுட் அக்ரி வித் த regulations compliance of International Atomic Energy Agency.
அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி, இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சியுடைய சேஃப்கார்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாக்கா அப்போதான் நான் நியூக்ளியர் ஸ்டேட்ஸுக்கு நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸை கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி அக்ரி பண்ணாத கண்ட்ரி, ஐஏஇஏ இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அக்ரி பண்ணாத கண்ட்ரீஸ்க்கு they will not be providing that. Also been referred to as London Group. இது nuclear supplier group, it is also called as London Group or London Supplier Group. As of 2019, nuclear supplier group had 48 participating government. Okay, 48 participating government. The NSG did not meet again until 1991. எப்போ 1975ல மீட் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் 1991 வரைக்கும் மீட்டே பண்ணல. The trigger list remained unchanged. Trigger list என்றது வந்து the rules which has to be followed and other factors. Although the Zanger list was regularly updated. The list of controlled items developed by the Zanger list is known as the trigger list because export of those triggers international atomic energy safeguards. So, இப்போ enriched uranium வந்து நான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அது ஒரு டேஞ்சர் தானே. நீங்கள் எதுக்கு ஹை என்ரிச்டு யுரேனியம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க? லோ என்ரிச்டு யுரேனியம் வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு பவர் சப்ளைக்கு வேணும் அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான எக்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்போது நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்புடைய நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்லேருந்து நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஏஇஏ உடைய சேஃப்கார்ட் மெக்கானிசம் will trigger and immediately IAEA will go for inspections. Iraqi weapons program and the first Gulf War led to the tightening of the export of dual use equipment. 1991 உடைய Gulf Warல வந்து it was decided that இதை வந்து இன்னும் டைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்தியா எதுக்காக நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப முனைப்பா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ சி தட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா இன் பிகமிங் அ பார்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப். நியூக்ளியர் நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டில வந்து இந்தியா வந்து சைன் பண்ணல, இந்தியா வாலண்டரியா சைன் பண்ணல. நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்ல இந்தியா ஜாயின் பண்ணணும், ஆனா இந்தியாவை அவங்க அட்மிட் பண்ணிக்கல. ஓகே, ஸோ வி வில் சி வை. ஓகே, இதுல ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கோங்க. இந்தியா இஸ் நாட் அ சிக்னேட்டரி ஆஃப் நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி which came for signing in 1968 and came into force in 1970. India is not a member of NSG. India இது வரைக்கும் நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் உடைய மெம்பரா இன்னும் ஆகல. So India can access to state of the art nuclear technology from 47 or 48 members of the group. So nuclear supply group member ஆயிட்டோம்னாக்கா நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து டெக்னாலஜி, நியூக்ளியர் மெட்டீரியல், நியூக்ளியர் ஃபியூயல் எல்லாமே நமக்கும் கிடைக்கும். So India will have more access to uranium. Then India can begin to commercially produce nuclear power equipment which can be sold to other countries. So Make in India initiative நம்மளோட nuclear related products எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த மிஷினரிஸ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மற்றவங்களுக்கு நம்ம we could able to export. It will add revenue for us. Access to technology and being allowed to produce nuclear equipment will boost the Make in India initiative. India committed to climate change goal. ஸோ ஃபாசில் ஃபியூவலை ரெடியூஸ் பண்ணி நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சில் வந்து we could able to contain the climate change. And also ஒரு இது இஃப் யூ சி தட் நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணாததுக்கான முக்கியமான ரீசனே என்னன்னாக்கா China is a member of nuclear supplier group. It is preventing India, saying the reason that India is not a signatory of NPT. இன்னொன்று நாம ஜாயின் பண்ணோம்னாக்கா இந்தியா கேன் ஈவன் ப்ரிவெண்ட் பாகிஸ்தான் ஃப்ரம் கெட்டிங் இன் டு நியூக்ளியர் சப்ளையர் குரூப். ஓகே, so far very little progress was made in nuclear disarmament until the end of Cold War in 1991. 1991ல என்ன நடந்தது? 1991ல கல்ஃப் வார். 1991ல வந்து சோவியத் யூனியன் வந்து broke down into 15 different countries. So அப்போ they brought in what is called as Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. So Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty பத்தி நம்ம வந்து we will see from this point of view in the next video. Okay, so thank you so much for your time. We'll continue this session in the next video. Thanks.